તો દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, ચિનાબ બ્રિજ પર વડાપ્રધાન પહોંચી ચૂક્યા છે। તો જમ્મુ કાશ્મીરને 46,000 કરોડના વિકાસ કાર્યોની ભેટ મળવા જઈ રહી છે। પહલગામ હુમલા બાદ વડાપ્રધાન મોદીની આ પ્રથમ મુલાકાત છે। વિશ્વના સૌથી ચિનાબ રેલ બ્રિજનું પીએમએ લોકાર્પણ કર્યું। બ્રિજ બનાવવા કયા કયા પડકારો રહ્યા, તો સૌથી પડકારજનક આ પ્રોજેક્ટને મનાઈ રહ્યો છે। ઉધમપુરથી બારામુલા સુધી 272 કિલોમીટર લાંબો રેલવે ટ્રેક બનાવવાનો હતો। તો વડાપ્રધાન મોદીની આ વિશેષ ભેટ બાહુબલી ચિનાબ બ્રિજ 36 સુરંગ 272 કિલોમીટર લાંબી આ રેલ યોજના છે। તો જમ્મુને વિશેષ વિકાસની સોગાતો મળી રહી છે। જમ્મુ કાશ્મીરની મુલાકાતે વડાપ્રધાન છે। ઓપરેશન સિંદૂર બાદ વડાપ્રધાનની આ પહેલી કાશ્મીર મુલાકાત છે। તો કરોડોની ભેટ વડાપ્રધાન અહીંયા આપવા જઈ રહ્યા છે। વિશ્વનો સૌથી ઊંચો આ બ્રિજ છે ચિનાબ બ્રિજ, જેના દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો। વડાપ્રધાન તેનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છે। તો કેબલ સ્ટે અંજે બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કરશે। આ સાથે અનેકવિધ વિકાસ કાર્યોના ઉદ્ઘાટન અને લોકાર્પણ વડાપ્રધાન જમ્મુમાં કરવાના છે। આ બ્રિજની વિશેષતા શું છે તે આપ જોઈ રહ્યા છો। આ બ્રિજની કુલ લંબાઈ 13 કિલોમીટર છે। તો સૌથી ઊંચો વિશ્વનો આ બ્રિજ છે। પ્રોજેક્ટ હેઠળ ચિનાબ બ્રિજ ઉપરાંત અંજી બ્રિજ ખાતે દેશનો પ્રથમ કેબલ બ્રિજ પણ બનાવવામાં આવ્યો છે। સૌથી વધારે ઊંચાઈ પર આવેલો આ બ્રિજ છે, જ્યાં વડાપ્રધાન પહોંચ્યા છે। 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ટ્રેન અહીં દોડી શકશે। તો આ બ્રિજની ખાસિયત છે યુએસબીઆરએલ રેલવે માટે સૌથી પડકારજનક આ પ્રોજેક્ટ છે। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ, સાથે હું છું અમિતા। જમ્મુ કાશ્મીરને 46,000 કરોડના વિકાસ કાર્યોની ભેટ મળવા જઈ રહી છે। પહલગામ હુમલા બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની જમ્મુ કાશ્મીરની આ પ્રથમ મુલાકાત છે, જ્યારે તેઓ વિશ્વના સૌથી ઊંચા ચેનાબ રેલ બ્રિજનું લોકાર્પણ કર્યું। દેશના પ્રથમ કેબલ સ્ટેડ અંજ બ્રિજનું પણ લોકાર્પણ છે। કટરા શ્રીનગર વંદે ભારત ટ્રેનને પીએમએ લીલી झंडी આપી। डिज़ाइनिंग जो है वो इरकॉन ने इनिशियली की थी, तो इसके बारे में कोंकण ज़्यादा बेहतर बता सकता है आपको। बट हाँ, ये जो टोटल अलाइनमेंट जब डिज़ाइन हुआ था तो ये सुनिश्चित किया गया था कि इस जगह पे चिनाब ब्रिज बनेगा और इस जगह पे अंजी ब्रिज बनेगा। और जो टनल बने हैं, टनल में तो खासतौर से जब ट्रेन गुजरेगी तो एक चुनौती रहती है कि यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो लाइन क्लियर दी जाती है ट्रेन को कहीं भी चलने के लिए, आने जाने के लिए, तो वो सीसीटीवी के माध्यम से भी दी जाती है। सीसीटीवी से मॉनिटर हो रही है। और टनल्स में सारा जितना भी केबल्स यूज़ हुई हैं और फायर डोर्स यूज़ हुए हैं, वो सारे फायर सेफ डोर्स हैं। तो 1000 डिग्री टेम्परेचर तक फायर को वो रिटार्ड कर सकते हैं, उतने टेम्परेचर को विद स्टैंड कर सकते हैं। फिर उसी हिसाब से एस्केप डोर्स दिए गए हैं कि इन केस मेन टनल में ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो वो दूसरी जगह ना जा सके और लोग एस्केप से सुनिश्चित निकल सकें। फिर और फिर जेट फैंस दिए गए हैं। इनके धुआं होता है, स्मॉग होता है, या ऐसी कोई चीज़ ऐसी जहरीली आपको हवाएं उसमें हो जाती हैं, धुआं हो जाता है, तो उसको एकदम से जेट फैन ऑटोमेटिकली सेंस करके, स्काडा सिस्टम्स लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, वो उसको सेंस करके गंदी हवा को बाहर फेंकेगा और साफ हवा को अंदर लाएगा। तो वो यूनी डायरेक्शनल फैंस हैं जो दोनों साइड पे चलते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, जो कि ये प्रोजेक्ट को पूरा करना उसमें चुनौती थी कि साजो सामान जो है वो कैसे पहुंचाया जाए। और हमने ये इसमें देखा है कि बहुत सारी जो कनेक्टिंग सड़कें थी उसका निर्माण भी किया गया। जी बिल्कुल। तो लगभग कितनी किलोमीटर सड़कें बनाई गई? देखिए, मैं इरकॉन के बारे में बता सकता हूँ आपको कि हमने अपने बनिहाल से लेके सावलकोट तक लगभग 270 किलोमीटर की 270 किलोमीटर की सड़कें निर्मित की।
उनको बना, क्योंकि हमने जितने हमारे डंपर्स थे, ट्रैक्टर्स थे और हाई हैवी मशीनरी थी, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रेल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिन सड़कों की ज़रूरत थी वो सारी पहले निर्माण की गई, और यही नहीं, उनको साल दर साल मेंटेन किया गया, और आज वही सड़कें स्टेट गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। उनसे जितने भी आसपास के गांव हैं, नगर हैं, उन सबको फ़ायदा हो रहा है। जो कभी वो पैदल चलते थे 50-50 किलोमीटर, अब वो अपनी गाड़ियां, कारें घर तक ले पहुंचा पा रहे हैं। तो रेल ने सिर्फ रेल ही नहीं लाई, और भी बहुत सारे माध्यम वहाँ लाई है। थैंक यू सर। જે 46,000 કરોડના વિકાસ કાર્યોની ભેટ આજે જમ્મુ કાશ્મીરના નિવાસીઓને મળી છે, જેમાં સૌથી ઊંચા ચિનાબ રેલ બ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. અહીં સૌથી મોટી વાત એ છે કે ચિનાબ આર્ચ બ્રિજ પ્રોજેક્ટ પર જે કામ કરતા હતા તેવા લોકો સાથે પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમ વાત કરી. પીએમ મોદીએ જે રેલ લિંક છે ઉધમપુર શ્રીનગર બારામુલા રેલ લિંક પ્રોજેક્ટ પર પ્રદર્શનની મુલાકાત લીધી. આ ઉપરાંત જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા પણ તેમની સાથે હતા. રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્રસિંહ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. પ્રધાનમંત્રીએ આ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરતા લોકો સાથે વિસ્તારપૂર્વક વાત કરી તેની સમજ મેળવી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જેઓ આજે ચિનાબ પર બનેલા સૌથી મોટા કેબલ સ્ટ્રેટ બ્રિજની, સૌથી ઊંચા કેબલ સ્ટ્રેટ બ્રિજની ભેટ ત્યાંના નિવાસીઓને આપી છે. તિરંગા સાથે તિરંગો લહેરાવીને જ્યારે તેમણે અહીંથી પસાર થઈને સૌને એક સંદેશ આપી દીધો કે આ નવું ભારત છે અને આ ભારતના વિકાસ અને તેની પ્રગતિની सीमाचिन्ह है. જ્યારે જમ્મુ કાશ્મીરમાં પણ એક ન માત્ર માર્ગ પરિવહન પરંતુ ટ્રેન પરિવહન પણ એટલું જ બુલંદ બન્યું છે. વિશ્વના સૌથી ઊંચા ચિનાબ રેલ બ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. વંદે ભારત ટ્રેન જેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. અદ્યતન ટેકનોલોજીથી સજ્જ આ ટ્રેન અને તેની એન્જિન, તેના ડ્રાઈવર કેબિન, આ તમામ જે સુવિધાઓ જમ્મુ કાશ્મીરના નિવાસીઓને મળી રહી છે તેને લઈને તેઓ પણ ખુશ જણાઈ રહ્યા છે. ઉધમપુર શ્રીનગર બારામુલા રેલ લિંક યોજનાનું પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. આજે જ્યારે જમ્મુ કાશ્મીર જે પોતાની દુર્ગમ ભૂગોળીય પરિસ્થિતિને કારણે કપાયેલું હતું, જ્યાં વાહન વ્યવહારનો ખૂબ ઓછો અવકાશ હતો, ત્યાં અત્યારે ચુસ્ત રીતે એક માર્ગ પરિવહનનું નેટવર્ક તો ઊભું થયું છે. રોડ રસ્તા તો છે જ, પરંતુ તેની સાથે હવે રેલ લિંક પણ કરવામાં આવશે. જે પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે ઉધમપુર શ્રીનગર બારામુલા રેલ લિંક, આ પ્રોજેક્ટ જે કનેક્ટિવિટી વધારી રહ્યો છે, જ્યાં પ્રદર્શનની પણ તેમણે મુલાકાત લીધી હતી. અને ચિનાબ પર વિશ્વનો સૌથી ઊંચો પુલ, આ પુલ એટલો ઊંચો છે કે એફિલ ટાવર કરતાં પણ તેની 29 મીટર ઊંચાઈ વધુ છે. અને આ પુલ એ દુનિયાની અજાયબીઓ પૈકીનો પણ એક કહી શકાય. એક તો દુર્ગમ પરિસ્થિતિ વચ્ચે સૌથી ઊંચો પુલ જે બનાવવામાં આવ્યો છે, આ પુલ ચિનાબની ઉપર બનાવવામાં આવ્યો છે. એટલે વિકાસની ગતિ કેટલી આગળ વધી ગઈ છે કે ચિનાબ પર સૌથી ઊંચો જે બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે તે તેનું ઉદાહરણ છે. 17 પિલર પર ઉભેલો ચિનાબ બ્રિજ, જેમાં 25,000 મેટ્રિક ટન સ્ટીલ વાપરવામાં આવ્યું છે. 40 કિલો વિસ્ફોટકોનો સામનો કરવાની ક્ષમતા છે આ બ્રિજમાં. અને 485 મીટર બ્રિજનું મુખ્ય કમાન પણ બનાવવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત 133 મીટર સ્ટીલ પિલરની મહત્તમ ઊંચાઈ છે. 220 કિલોમીટર કલાકની ઝડપે પવન અથવા તોફાનનો સામનો કરવાની ક્ષમતા પણ છે આ બ્રિજમાં. આ બ્રિજ જે અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી અને અત્યાધુનિક જે સ્ટ્રેટેજિકલ પોઈન્ટ છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવ્યો છે. એટલું જ નહીં, જે ચિનાબ આર્ચ બ્રિજ પ્રોજેક્ટ છે ત્યાં પણ પ્રધાનમંત્રીએ મુલાકાત લીધી અને તેની સાથે ત્યાં જે લોકો હતા તેમની સાથે વાત કરી. સૌથી મોટી વાત એ છે કે જે વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન છે તેની પણ તેમણે લીલી ઝંડી આપી છે. કટરાથી શ્રીનગર રૂટ પર ટ્રેનનો ટ્રાયલ તો કરવામાં આવ્યો જ હતો. 25 જાન્યુઆરીએ ટ્રાયલ થયો હતો અને આજે તેને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી છે. આ ટ્રેનમાં ડ્રાઈવરની કેબિન પણ અપડેટ કરવામાં આવેલી છે. વિન્ડશીલ્ડ અને એર બ્રેક પણ જે શૂન્ય તાપમાનમાં કામ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. જમ્મુ કાશ્મીર જ્યાં મોટા ભાગે જ્યારે બરફ આચ્છાદિત શિખરો જોવા માટે સહેલાણીઓ જતા હોય છે, ખૂબ કપરી હવામાન અને પ્રતિકૂળ સ્થિતિ, પરંતુ તેમાં પણ સુચારુ રૂપે એક રેલ વ્યવહારનો વિકાસ થાય તે માટેનો આ પ્રયાસ છે. આ ટ્રેન જે ખાસ કરીને એન્ટી ફ્રીઝિંગ સુવિધાઓ સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. એટલે અહીં એ પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે માઇનસમાં ટેમ્પરેચર જતું રહે તો તે સમયે પણ આ ટ્રેન સુચારુ રૂપે કામ કરી શકે. જે ચિનાબ આર્ચ બ્રિજ છે, આ આર્ચ બ્રિજમાં પણ સવારે 11 વાગે જ્યારે તેઓ પહોંચ્યા હતા, રેલવે અધિકારીઓ સાથે તેમણે પુલ વિશે પણ માહિતી મેળવી હતી.
અને રિયાસીમાં પ્રથમ મેડિકલ કોલેજની પણ આધારશિલા મૂકવામાં આવી છે. એટલે એક રીતે જોવા જઈએ તો ભારતનું સૌથી ઉત્તુંગ જે હિમાલયની તળેટીમાં આવેલો આ પ્રદેશ જમ્મુ કાશ્મીર કે જ્યાં અત્યાર સુધી પ્રવાસીઓ જતા હતા, પરંતુ તેમ છતાં કેટલીક વિષમ પરિસ્થિતિઓનો પણ સામનો કરવો પડતો. પરંતુ છેલ્લા 10 વર્ષમાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં પણ જે પ્રકારે રસ્તાઓ બનાવવામાં આવ્યા અને તેને મેન્ટેન કરવામાં આવ્યા, એ જ માર્ગ પરિવહનના આધારે આ સૌથી ઊંચો બ્રિજ, એ સિવાય રેલ લિંક પ્રોજેક્ટ, ટ્રેન, આ તમામ વસ્તુઓનો ત્યાં વિકાસ કરવામાં આવ્યો. અને આજે જે કટરા શ્રીનગર વંદે ભારત ટ્રેનને પણ ભેટ ત્યાં આપવામાં આવી છે. ઉધમપુર શ્રીનગર બારામુલા રેલ લિંક યોજનાનું પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. અહીં 36 સુરંગ, 943 પુલ સાથે 272 કિલોમીટર લાંબી રેલ યોજનાનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, મેડિકલ સુવિધાઓ પણ મળી રહે એ માટે મેડિકલ કોલેજની પણ આધારશિલા મૂકવામાં આવી છે. રિયાસીમાં આ પ્રથમ મેડિકલ સુવિધા હશે. જમ્મુ કાશ્મીરને 46,000 કરોડના વિકાસ કાર્યોની ભેટ મળી છે. પહલગામ હુમલા બાદ જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની આ જમ્મુ કાશ્મીરની પહેલી મુલાકાત, અને આ મુલાકાત જમ્મુ કાશ્મીરના નિવાસીઓ માટે સૌથી મોટી અને સૌથી મહત્વની, કારણ કે 46,000 કરોડના વિકાસ કાર્યોની ભેટ તેમને મળી રહી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તિરંગો બતાવીને ચિનાબ આર્ચ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને ટૂંક સમયમાં જ તેઓ જે ટ્રેન છે તેને પણ લીલી ઝંડી આપશે. પીએમ મોદી જે આજે જમ્મુ કાશ્મીર પહોંચ્યા છે અને ચિનાબ નદી પર બનેલા વિશ્વના સૌથી ઊંચા રેલવે આર્ચ બ્રિજને જોવા માટે પહોંચ્યા. પ્રધાનમંત્રીએ રેલવે અધિકારીઓ, બ્રિજ બાંધકામ કરનાર કામદારોને પણ મળ્યા અને આર્ચ બ્રિજ તેમજ કેબલ સ્ટ્રે અંજી પુલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. જમ્મુ કાશ્મીરને જે આ ભેટ મળી છે, સૌથી મોટી વાત એ છે કે ભારત કેવી રીતે પ્રગતિના પંથે આગળ વધી રહ્યો છે તેનું આ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. સૌ કોઈ એ જાણે છે કે જ્યારે પહાડી વિસ્તાર હોય, તાપમાન માઇનસમાં જતું રહેતું હોય તો કેટલી વિષમ પરિસ્થિતિ બની જાય છે. અને કેટલાય વર્ષોથી, જ્યારથી ભારત આઝાદ થયું ત્યારથી જમ્મુ કાશ્મીરના લોકો આ વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં રહેવા માટે ટેવાયેલા હતા. દૂર દૂર સુધી જવા માટે જ્યાં ચાલવા સિવાય કોઈ બીજો રસ્તો ન હતો, ત્યાં પહેલા માર્ગ પરિવહનને પ્રશસ્ત કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ હવે રેલ વ્યવહાર પણ હવે સુચારુ બનાવવામાં આવ્યો છે અને રેલવે થકી આ એવી યોજનાઓ છે કે જેના થકી દેશભરના પ્રવાસીઓ પણ અહીં આવવા માટે વધુ આકર્ષાશે. જ્યાં કુદરતી સંસાધનો અને કુદરતી સૌંદર્યનો ખજાનો છે અને એટલા માટે ત્યાં કેટલાય લાખો સહેલાણીઓ આવતા હોય છે, તેમના માટે પણ આ વધુ એક મોટી સુવિધા મળી છે. અને તેના થકી જમ્મુ કાશ્મીરના અર્થતંત્રને પણ એટલો જ ફાયદો થશે, કારણ કે જેટલા વધુ પ્રવાસીઓ આકર્ષાશે તેટલી જ વધુ મજબૂત બનશે ત્યાંની આર્થિક સ્થિતિ. આજે વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચિનાબ રેલ બ્રિજ જેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે, અત્યાર સુધી વિશ્વનો સૌથી ઊંચો જે એલિસ બ્રિજ છે, જે એલિસ બ્રિજ કરતાં પણ 29 મીટર ઊંચા આ બ્રિજનું નિર્માણ થયું છે. અને તે બતાવે છે કે ભારત કઈ રીતે વિકાસના પથ પર હરણફાર ભરી રહ્યો છે અને આગળ વધી રહ્યું છે. ભારત એ લોકો, જનતાના વિકાસની સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. જ્યારે જે આખું નેટવર્ક અહીં પ્રશસ્ત કરવામાં આવ્યું છે અને તેની સાથે લોકોની સુવિધા જળવાઈ રહે તે માટેની વ્યવસ્થાઓ પણ કરવામાં આવી રહી છે. જમ્મુ કાશ્મીરને જે 46,000 કરોડના વિકાસ કાર્યોની ભેટ મળી છે, આ વિકાસ કાર્યો થકી જમ્મુ કાશ્મીરના લોકોનું જીવન સ્તર સુધરી રહ્યું છે, તેમની જે આર્થિક પરિસ્થિતિ છે તે પણ સુધરી રહી છે. આજે જ્યારે આ સૌથી ઊંચા બ્રિજનું લોકાર્પણ કર્યું, પ્રધાનમંત્રીએ તિરંગો લહેરાવીને તેના પર ચાલી એ બ્રિજનું પરીક્ષણ પણ કર્યું. આ બ્રિજની પણ જો વાત કરવામાં આવે તો બ્રિજ જે અદ્યતન ટેકનોલોજીથી બનાવવામાં આવ્યો છે, કેબલ સ્ટ્રેટ બ્રિજ, જેને જોતા જ જાણે આશ્ચર્યચકિત થઈ જવાય એવા ઊંચા બ્રિજને જોઈને પ્રધાનમંત્રીએ પણ તેનું નિરીક્ષણ કર્યું. ચારે તરફ જ્યાં તિરંગાનો રંગ જોવા મળી રહ્યો છે, એક તરફ ઊંચા પહાડો છે, કુદરતી સૌંદર્ય છે, બીજી તરફ અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીથી ઊભી કરવામાં આવેલી સુવિધાઓ કે જે બતાવે છે કે ન માત્ર પ્રકૃતિ પરંતુ સાથે સાથે અહીંના લોકોનું જીવન સ્તર સુધારવા માટેની સુવિધાઓ પણ કરવામાં આવી રહી છે. પહલગામ હુમલા બાદની પ્રધાનમંત્રીની આ પ્રથમ મુલાકાત, જેમાં જમ્મુ કાશ્મીરના નિવાસીઓને ખૂબ મોટી ભેટ મળી છે. આજે જ્યારે પ્રધાનમંત્રી કટરા રેલવે સ્ટેશન પર પહોંચ્યા અને કાશ્મીરને દેશના બાકીના ભાગ સાથે જોડતી કટરા શ્રીનગર વંદે ભારત ટ્રેન
એ બતાવે છે કે કનેક્ટિવિટી કેટલી સુચારુ બની રહી છે. 46,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું શિલાન્યાસ અને ઉદ્ઘાટન તેઓ આજે કરવાના છે. આ ઉપરાંત કટરા સ્ટેડિયમમાં જાહેર સભાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વંદે ભારત ટ્રેન જેને આજે લોકાર્પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને 7 જૂનથી કટરા શ્રીનગર રૂટ પર તે દોડતી થશે. ટિકિટ બુકિંગ જે IRCTC પરથી જ કરી શકાશે. કટરા અને શ્રીનગર વચ્ચે અઠવાડિયામાં 6 દિવસ 2 ટ્રેન દોડશે અને તેનાથી કનેક્ટિવિટી વધશે. ઉત્તરી રેલવે તરફથી પણ એ કહેવામાં આવ્યું છે કે ટ્રેનમાં 2 ટ્રાવેલ ક્લાસ છે. ચેર કારનું અને એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાસ તરીકે 2 વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં ટ્રેન ફક્ત બનિહાલ ખાતે રોકાશે. અન્ય સ્ટોપેજ અંગેનો નિર્ણય ત્યારબાદ લેવાશે. પરંતુ જે રીતે આ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ બન્યો છે અને વંદે ભારત ટ્રેન દોડતી થશે તેની સાથે જ જમ્મુ કાશ્મીર એ ભારતના અન્ય રાજ્યો સાથે પણ ખૂબ સુચારુ રીતે કનેક્ટ થઈ શકે. ચિનાબ બ્રિજ જે બનાવવામાં આવ્યો છે તેને પણ જોઈને સૌ કોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય તેવા દ્રશ્યો અહીં જોવા મળી રહ્યા છે. આ ચિનાબ બ્રિજના દ્રશ્યો અને આ બ્રિજ કોઈ વિદેશની ધરતી પર નહીં પરંતુ ભારતની જ ધરા પર બનાવવામાં આવ્યો છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં ચિનાબ નદીની છાતી પર બનાવવામાં આવેલો આ બ્રિજ જે ભારતની પ્રગતિની ગાથા કહી રહ્યો છે. પહલગામ હુમલા બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જેઓ અહીં પહોંચ્યા અને આ પહેલી મુલાકાત પહલગામ હુમલા બાદની જ્યારે તેમણે ત્યાંની જનતાને ભેટ આપી છે. અહીં એ પણ વિચારવાની વાત છે કારણ કે પહલગામ હુમલો થયો ત્યારથી જ જમ્મુ કાશ્મીરના પ્રવાસન ક્ષેત્રને પણ એક મોટો ઝટકો લાગ્યો હતો. પરંતુ આજે નવી સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે, નવા આકર્ષણ બન્યા છે જમ્મુ કાશ્મીરની ધરા પર. તેને કારણે ફરી એકવાર પ્રવાસન વિભાગને વેગ મળી શકે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ત્યાંનું દરેક સામાન્ય માણસ એ ઈચ્છી રહ્યો છે કે જે પહેલા પરિસ્થિતિ હતી, જે છેલ્લા વર્ષોમાં પ્રવાસન જેટલું વિકસ્યું હતું અને તેમની પણ આર્થિક સ્થિતિ તેને કારણે વિકસી હતી, ઊંચી થઈ હતી, તો એ જ રીતે હવે આજે નવા આકર્ષણ બન્યા છે. તેના થકી પણ વધુ પ્રવાસીઓ જમ્મુ કાશ્મીરમાં ખેંચાઈ આવશે અને તેમની સ્થિતિ, તેમનું જીવન આગળ વધશે, તેમની પ્રગતિ થઈ શકશે. અહીં જે ચિનાબ નદી પર જે બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે, આ ઉપરાંત વંદે ભારત ટ્રેનની કનેક્ટિવિટી પણ આપવામાં આવી છે. શ્રીનગર કટરા તો સૌથી મોટું એક આસ્થાનું સ્થાન માનવામાં આવે છે. કટરાના એની પાસે જ જ્યાં વૈષ્ણોદેવીના દર્શન કરવા માટે લાખો શ્રદ્ધાળુઓ આવતા હોય છે. અત્યાર સુધી કટરા જવા માટેની તેમની જે વિષમ પરિસ્થિતિઓ હતી અને જે રીતે તેમણે મુસીબતો વેઠવી પડતી હતી તે પણ હવે દૂર થશે કારણ કે કટરા સુધીની રેલ કનેક્ટિવિટી આપવામાં આવી છે. શ્રીનગરથી કટરાને જોડતી જે વંદે ભારત ટ્રેન છે તેની સાથે જ હવે એટલે આપણે માનવું રહ્યું કે ભારતની સાથે કટરા સૌથી ઊંચો જે પોઈન્ટ માનવામાં આવે છે ભારતમાં તેની સાથે પણ કનેક્ટિવિટી થઈ છે. એટલે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જે ભેટ આપી છે તેનાથી જમ્મુ કાશ્મીરના નિવાસીઓ અત્યંત આનંદિત થઈ ઉઠ્યા છે કારણ કે તેમના વિકાસનો આ માર્ગ છે, તેમના જીવનની પ્રગતિનો આ માર્ગ છે. વિશ્વના સૌથી ઊંચા ચિનાબ રેલ બ્રિજનું પ્રધાનમંત્રીએ લોકાર્પણ કર્યું અને જ્યારે તેમણે તેનું લોકાર્પણ કર્યું તો આસપાસ સૌ કોઈએ તાળીઓથી તેને વધાવી દીધું. કટરા શ્રીનગર વંદે ભારત ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી છે. આ ટ્રેન જે આવતીકાલથી રાબેતા મુજબ શરૂ થશે, અઠવાડિયામાં 6 દિવસ દોડશે. વિકાસ કાર્યોની ભેટ મળી છે. પહલગામ હુમલા બાદ પહેલી મુલાકાત અને તેમાં પણ સૌથી વિશેષ ભેટ જમ્મુ કાશ્મીરના લોકોને મળી છે. આ મુલાકાત દરમિયાન જેટલા પણ વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો છે એ તમામ વિકાસના કાર્યો જે જમ્મુ કાશ્મીરના લોકોના જીવન સ્તરને ઊંચું લાવવામાં મદદ કરશે. શ્રીનગર બારામુલા રેલ લિંક યોજનાનું લોકાર્પણ, 36 સુરંગ, 943 પુલ, 272 કિલોમીટર લાંબી રેલ યોજના આ સૌથી મોટા આકર્ષણ છે કારણ કે આ એવા આકર્ષણ છે જે જમ્મુ કાશ્મીરને જોડી રહ્યા છે આખા ભારત સાથે. અહીં જે રીતે આ ટનલ બનાવવામાં આવી છે, રેલ વ્યવહાર સુચારુ કરવામાં આવ્યો છે, સૌ કોઈને આશા છે, ખાસ કરીને જમ્મુ કાશ્મીરના લોકોને આશા છે કે તેઓનું જીવન સ્તર ઊંચું આવશે. અત્યારે જે રીતે કાશ્મીરની સુરત બદલાઈ રહી છે, કાશ્મીરમાં પણ વિકાસનો વેગ પકડાઈ રહ્યો છે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જે ભેટ આપી છે એ બુલંદ ભારતની બુલંદ તસવીર છે અને એ ન્યૂ કાશ્મીર છે, કારણ કે કાશ્મીરમાં જ્યારે દાયકાઓ પહેલાંની કાશ્મીરની વાત કરવામાં આવતી તો ત્યાં કયા પ્રકારની સુવિધાઓ હતી તે વિચારવું પણ મુશ્કેલ છે. વિષમ પરિસ્થિતિઓ અને વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં માર્ગ વ્યવહાર પણ એટલો સુચારુ ન હતો. ત્યાં હવે રસ્તાઓ બની ગયા છે, પહાડોની વચ્ચેથી ટનલ પણ બની ગઈ છે, જેના થકી જે રોડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે તેને વેગ મળ્યો છે. તો હવે રેલ ટ્રાન્સપોર્ટેશનને પણ વેગ મળ્યો છે. દેશનો સૌથી ઊંચો બ્રિજ જે ત્યાં બનાવવામાં આવ્યો છે ચિનાબ નદી પર, આ પહેલો કેબલ સ્ટ્રેટ પુલ ચિનાબ નદી પર બનાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં કેટલીય અદ્યતન ટેકનોલોજીની સાથે સાથે તમામ તાકીદ રાખવામાં આવી છે. જમ્મુ કાશ્મીરના વાતાવરણમાં જ્યાં -डिग्री ટેમ્પરેચર થાય છે એવા -डिग्री ટેમ્પરેચરમાં વંદે ભારત ટ્રેન પણ સુચારુ રીતે ચાલી શકે તે માટે તમામ તકેદારી રાખવામાં આવી છે. આ વંદે ભારત ટ્રેન જે આવતીકાલથી શરૂ થવાની છે, આ ઉપરાંત જે કેબલ સ્ટ્રેટ બ્રિજ છે, આર્ચ બ્રિજ, તિરંગો હાથમાં પકડીને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ બ્રિજ પર નિરીક્ષણ કર્યું હતું, જ્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અધિકારીઓ અને બ્રિજના બાંધકામ કરનાર કામદારોને તો પહેલા જ મળ્યા હતા, પરંતુ આર્ચ બ્રિજ અને કેબલ સ્ટ્રેટ અંજી પુલનું પણ તેમણે ઉદ્ઘાટન કર્યું. પ્રધાનમંત્રીએ જે ભેટ આપી છે જમ્મુ કાશ્મીરના લોકોને, પહેલી વાર હવે જમ્મુ કાશ્મીરના કટરા સુધી રેલ વ્યવહાર લંબાવવામાં આવ્યો છે. ઉત્તર રેલવે તરફથી પણ તમામ તકેદારી રાખવામાં આવી હતી અને નોર્ધન રેલવેએ આ અંગે એટલી જાણકારી આપી છે કે જે ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવી છે વંદે ભારત ટ્રેન, જે શ્રીનગરથી કટરા સુધી જઈ રહી છે, અત્યાર સુધી શ્રીનગર સુધી જ રેલ થકી જઈ શકાતું હતું, પરંતુ હવે કટરા સુધી વંદે ભારત ટ્રેનની કનેક્ટિવિટી કરવામાં આવી છે.